ಕೆಜಿಎಫ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣರವರ ನೇತೃತ್ವ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 134 ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ರವರ 118ನೇ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಣಿವಣ್ಣನ್, ಕಾಲೇಜಿನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರವ, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಕಚೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ ಶೇಷಾದ್ರಿ, ಎಎಸ್ಐ ಮುನೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿರವರು ನಿರೂಪಿಸಿದರು. Birth anniversary. It is also a hangush to express that the greatest personality, Dr. Babuji, 180th birthday, we are commemorating in this institution. And it gives me more pleasure that I have not seen in any of the places in Goldfield that they are holding two functions at a stage. But usually in every place of KGF, they used to commemorate only Dr. B. R. Ambedkar's anniversary. But eventually they forget our Babuji Jagjeevan Ram. But however, I would like to spell something about, first I take an opportunity to speak about Babuji Jagjeevan Ram. See, he was the greatest person of India. And he born 1906 and he deserted the world 1986. Of course, he was a freedom struggler. He fought against the Britishers and was large number of times in jail for the cause of the freedom of India. That apart, Babuji have a credential report. He has contributed in the Ministry of Jawaharlal Nehru as well Indira Gandhi government. He was a very best governance during the course of his administration. He has been performed and put up in various profile of the ministership, especially Home Minister he was also a railway minister, and that apart, during 1977 January, he was assumed as a deputy Prime Minister of India. He was there up to 1977 July, of course only for 6-month tenure, because of so many crises and constraints was took place in the government of India those times after the regime of Madam Indira Gandhi, and Morarji Desai was succeeded as the Prime Minister of India, and he was played a pivotal role to emphasize the people of downtrodden and put them into appropriate work. During the course of his administration, especially he was a railway minister. Today people may speak about Babuji that when he was a minister of railway, many of the people, thousands, lakhs of people of depressed class are not appointed in railway. But what about today? We cannot find in such a regime. We could find in every place, wherever you go, you will go to PNT, otherwise you can go to in National Bank, even railway, we could see only northern people are launching today. This is the system today, this is the scenario of India. But when Babuji was there, though he was a North Indian, he was born, brought up as Bihar, he never bothered, he never think about the community, caste and religion, nothing. He has been provided a golden opportunity to serve for the people of only depressed class those times. So with this, I would conclude about Babu Jagjeevan Ram. And on the other side of Jagjeevan Ram also, I forgot to say, he was also one of the instrumental during the course of emergency
the proclamation of emergency has been delivered by Madam Indira Gandhi when she was the Prime Minister of India during 1974. And it was hue and cry throughout the India. Many of the topmost leaders were arrested. They were languished in jail for a number of years. And one among Babu Jagjeevan Ji also was lodged in jail by Indira Gandhi. And what has happened? These people have been formed a group like Pagu Gunaji or otherwise Babuji, Jagjeevan Ram and Narayanan, who was defeated Indira Gandhi, and Madhuli Mai, and so many other topmost leaders who joined along with Morarji Desai. The fought against Indira Gandhi in the emergency. That was known to many of us, and perhaps the students may not aware. We must go through all those things. It's very, very important that the Article 365 was imposed by Indira Gandhi, and there was a lot of crisis, misuse of the power, abuse of power all over India. And Babaji was an instrumental, and he has been formed, quit Congress party, come out of the Congress party. He formed a separate party, Democratic Congress party has been formed. He was headed by that. And he was also aligned with Devarajas, then Chief Minister of Karnataka. Prior to Gundra, he was the Chief Minister. Of course, he was there during 1978-79. Perhaps he lost his power during 1980, Devarajas. They have difference of opinion. Then again, Indira Gandhi came to the power during 1980. That was the scenario of the politics in India. So, to tell about the greatest personality of the world today, an outstanding figure, Dr. Ambedkar. ಈ ತರ ಒಂದು ಅಮೋಘವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವಂತವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತೆಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಆರಂಭಿಕದ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಂತರದ ಇತಿಹಾಸ, ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ MA ಮಾಡ್ತಾರೆ, PhD ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಲಂಡನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನನಗನ್ಸೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶಪಥಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಜಾಗತಿಕ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ, ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಪಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಆ ದಾಹ ಇರಬೇಕು, ಝೀಲ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ 18 ಗಂಟೆಗಳ ಸತತವಾದಂತಹ ಅಧ್ಯಯನ, ಒಂದು ದಿನ ಎರಡು ದಿನ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಬರೋಡದ ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 3 ವರ್ಷದ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅವರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಾನು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನನ್ಗನಿಸ್ತು, ಅವರು ದಿನಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ಕೊಂಡು 3 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತ ದುಡ್ಡನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನ ದಾಹ ಅಷ್ಟಿತ್ತು. ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾದ್ರೂ ಈ ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದವರ ಅಥವಾ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಸಮಾನತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೊನೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ಇಡೀ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ, ಮನುಷ್ಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೃಷಿ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಆಗಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿನ ಕೃಷಿ ಆದ್ರೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನ, ಅವರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವರವರ ಜೀವನದ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಅವರವರೇ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚಿಂತನೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇವತ್ತು ಅಂತ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸವಲತ್ತುಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ದೀರ್ಘವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳೋ ಮಾತು, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ದೀರ್ಘವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ಜೀವನ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ
ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಅದಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಏನನ್ನೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಅಂತ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸುಂದರವಾದಂತ ಬದುಕನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬದುಕು ಬರೋದು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಜೀವನ ಸಿಗೋದು ನಮಗೆ. ಆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಜೀವನವನ್ನು ಸರಿಯಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರಿವರ್ತನೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೌರವಯುತವಾದಂತ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂತ ಸಮಾಜ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಾಹ, ಝೀಲ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇರಬೇಕು, ಆ ಬದ್ಧತೆ ಇರಬೇಕು, ಆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬದುಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮಹನೀಯರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಸಿವನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳೇನಿದಾವೋ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಗಿತ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಮಣಿವಣ್ಣನವರೇ, ಹಾಗೇನೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಿಂಗಳು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3 ದಾರ್ಶನಿಕರು ಜನಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ತಿಂಗಳು. ಏಪ್ರಿಲ್ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ. ಹಾಗೇನೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 11ನೇ ತಾರೀಕು ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದಂತಹ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆಯವರ ಜಯಂತಿ. ಹಾಗೇನೆ ಜಗತ್ತಿನ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜಯಂತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿನೇ ಈ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಿಂಗಳು ಅಂತ ನಾನಾದ್ರೂ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ದಾರ್ಶನಿಕರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತ ಮಹನೀಯರು. 1908ರಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಅವರ ಜನನ ಬಿಹಾರದ ಚಾಂದ್ವಾ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವರು ಕೂಡ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ಅಸಮಾನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು. ತಾವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಟ್ಗಳನ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು 2 ಪಾಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಪಾಟ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಕೇಲಿ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೂಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಕುಡಿತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿನ ಮಡಿಕೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೀರಿನ ಮಡಿಕೆ. ಹಿಂದೂಗಳು ಹಿಂದೂ ಮಡಿಕೆ ಎನ್ನುವಂತ ಅದರಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವಂತ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಮಡಿಕೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ನೀರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕುಡಿತಾರೆ. ನಾನು ಹಿಂದೂನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾವಿಸಿ ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೂಗಳಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕುಡಿತಾರೆ. ಆ ಮಡಿಕೆ ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸವರ್ಣೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ದೂರನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಅವರು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅವರು ನಾವು ಕುಡಿತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನ ಅವರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಾಠನ್ನ ಮುಟ್ಟಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೂರನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ.
ಆ ಸವರ್ಣೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಮನವಿಗೆ ಮಣಿದಂತ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಲಿತರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಮಡಿಕೆಯನ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸವರ್ಣೀಯ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ದಲಿತರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಂತಹ ಬಾಲಕ ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ದಲಿತರಿಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಡಿಕೆಯನ್ನ ಒಡೆದಾಕ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಡಿಕೆಯನ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಒಡೆದಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ 3 ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಒಡೆದಾಕ್ದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಹುಶಃ ಈ ಜಾತೀಯತೆ ಅಥವಾ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನ ಮನಗಂಡು ಇವರು ಈ ಮಡಿಕೆಯನ್ನ ಒಡೆದಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಸವರ್ಣೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮನವೊಲಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮನವೊಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇನೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ಆಚರಣೆಗೆ ಬಲಿಯಾದಂತಹ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಅವರು ಸಾತ್ವಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಮಾನಗಳನ್ನ ಅವರು ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗೋಣಿ ಚೀಲವನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಪಾಠವನ್ನ ಕೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಸವರ್ಣೀಯ ಹಿಂದೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಪಾಟಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಬಾಯಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತಾ ಆಚರಣೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷೌರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೌರಿಕನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೋದರತೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದೇ ಹಾದಿಯ ಪಯಣಿಗರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇವರು 3 ಜನ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಉದಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂರ್ಯರು. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಅವರು ಬಾಲಕರಿದ್ದಾಗಲೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಮಾನವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮದನ್ ಮೋಹನ ಮಾಳವೀಯ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅವರು ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಆ ಮದನ್ ಮೋಹನ ಮಾಳವೀಯ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡುವಂತ ವಿಧಾನವನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಉಪಸ್ಥಿತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಂತ ಮುನಿವಣ್ಣ ಸರ್ ಅವರೇ, ಮುನೇಗೌಡ ಸರ್ ಅವರೇ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಸರ್ ಅವರೇ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರೇ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಆಗಿನ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಮಿತ್ರರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 134ನೇ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಅವರ 118ನೇ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ನಾವು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು, ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಗೂ ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಪುಲೆ ಅವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಈ ಮಹನೀಯರ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನ ಮರೆತ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಮಾಜದಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ, ಇದೊಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಅದು ಸರೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಣಿವಣ್ಣ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಧಾರಿಗಳು ಒಂದನ್ನೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಬೇಕು, ಸಮಾನತೆಯಿರಬೇಕು, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದಿರೋದಿಲ್ಲ.
ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ನಾಯಕರನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತವರೇ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ತಪ್ಪು, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಅದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನು ಆಟ ಪಾಠಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಾವು ಅಳಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಒಂದು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾವು ಈ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಜಗಜೀವರಾಮ್ ಆಗಲಿ, ಗಾಂಧೀಜಿ ಆಗಲಿ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು ಮತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರೇ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜಯಂತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅದು ತಿಳಿವಳಿಸ್ಕೊಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತೊಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಜಗಜೀವನ್ ಜಯಂತಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ವಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಲಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ